mà thơ hát pi nắng nào để cha mẹ hưởng dụ thì trời tai về cả miền reason để hưởng dụ đây hãy comment mà với nhôm trong hay về dụ đây nhôm trong hay về lươn đây nừng tai mai ơi nhôm lại lên to là nhôm mình đại nặc span thang can bỏ spy miền đó từ học sắp mũi cát đây luôn mai ấy học sắp mũi cán học hiệp cho mũi cát kêu đó bằng pel cán với span thằng ca nghe nhôm con thằng buôn con thằng phèm bà ta hai tai ấy tại nhôm son nhảy nhôm phơ tỏ bàn còn để thay vì hưởng dụ tích tập bên thằng anh sau đó nhôm tập 4 thì tranh bỏng nhôm ở viên mình chào nó ra năng thể can với miền học của mũiมันก็เป็นแต่วิมันบ่าวไปอยู่รถทางนึงตีก็พอถ้าการคลาวิจิการไอเทมเอนชันยังเยอะอัดเธอจำไปเธอประโยชน์เลยชาญได้ให้การคลาที่วิจิเซนจีโบกจมูกเฮโร่ก็ยังอัดเธอประโยชน์ชาญได้การโกลมีแต่ไซเชียงนึงเองโดยแนวเนี่ยเคยยังคืออันมีชาญตนาที่แต่ปนนึงเองดอนจังให้ไปไอ้ดังยูนที่แบบอัปโซดปีนึงโดยสายการเฮงชาญได้ยมอัดไปอยู่ที่เลยยังมาอยู่ดังปีสมัติเพียบบอกการตั้งออกนังมองให้ดำไปจีเพียงเงยสโลกับอ้อยในตัวเขาเรียกใบกูดโดยยมนังการโยการไอเทมให้นังการเซนจีมีโยมดัตตะบงเกสันให้ไปต่อมาเทียบจำยงประโยชน์ลำปีเอาไปการบอกการในมวยให้สำหรับการทางนี้เนี่ยเราคะแนนนนแต่ถูกบันเซนจีจำนวนมวยหนึ่งเฮโร่จำนวนมวยเติร์ตามหกได้ยังเคยในเลือการหนึ่งฮอริไอการตั้งแผนนี้ก็คือการไอเทมเอ็นแทนได้ยังนนแต่ถูกบันไอเทมเอ็นแทนตั้งแผนนั้นนึกไปได้ยังโยการหนึ่งต่อเลยนึกยังพดปีการได้ยังสังแต่ถ้ามันเตยการประโยชน์บ่เสียหายโจมดอการได้ยังเธอโยดังอัมปีพาวเวอร์บ่เววิ่งโดยจับรามจมวยหนึ่งการสำคัญในក្នុងซีซั่น6នឹងមុនគេមកទីមួយគឺការ Astro Judgment វានឹងធ្វើការ deal through ដើម្បីទៅលើ hero របស់ enemy ស្មើនឹង 160% high crit attack នៅពេលដែល hero របស់ enemy ត្រូវចំ skill របស់ hero Astro ការទី2 Crashing Claw វាដំណើរការជាមួយនឹង Synergy Dragon Caller ពេលដែល stand game កញ្ញាំនេះដែល Dragon Caller បានកោះហៅមកវានឹងមកកើនដើម្បី 25% ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងកាត់ចោលនៃ defense របស់ enemy ដែលកញ្ញាំនឹងខ្វាយទៅចំនួន 20 ទៀតចូលមកដល់ការទី3របស់យើងគឺ Kissin Unbound ក្រោយពេលដែលយើងយកការនឹងហើយ item ទាំង3របស់ Kissin នឹងត្រូវបាន enhance មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងទទួលបានការ refresh shop free ចំនួន5ដងទៀតការបន្តរបស់យើងគឺ Tactical Airdrop វានឹងតម្លាក់ Energy Ball ចំនួន4ដែលធ្វើការ deal ដើម្បីទៅលើ enemy ចំនួន 16% នៃចំនួនឈាមពេញរបស់ enemy វានឹងបន្ថែមឲ្យយើងនៅ 15% high crit attack ទៅលើ hero របស់យើងផងដែរការទី2 Newbie Fighter វានឹងបន្ថែមឲ្យ hero Newbie 12% បន្ថែមនៃ high crit attack មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែល hero Newbie សម្រាប់ enemy បានម្នាក់នឹងបន្ថែមបាន2 point បន្ថែមទៀតវាជាការមួយដែល player Newbie ចង់បានខ្លាំងបំផុតក៏ព្រោះថាវាងាយស្រួលក្នុងការហៅ point បន្ថែមឲ្យឆាប់បាន999ការទី3 Bearer than Bond ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ Synergy Hard Bond នៅពេលដែល Hero Hard Bond ណាម្នាក់នៅក្នុងចំណោម2នាក់ដែលបានដាក់បេះដូងជាប់គ្នាងាប់ Hero ដែលនៅរស់នឹងទទួលបាន 50% attack speed បន្ថែមទៀតរហូតដល់ Hero ដែលបានងាប់នឹងហោះឡើងវិញនិងការទី4 Phantom Resonance រៀងរាល់ពេលដែល Hero Excessive បានក្លាយទៅជាសមោលវានឹង deal through ដើម្បីចំនួន 1000% ទៅលើ Hero របស់ enemy សម្រាប់ខ្ញុំការនឹងប្រៀបដូច skill បំផ្ទុះសាកសពចឹងចូលមកដល់ការ Forbidden Power វានឹងដកឈាម hero ដែលនៅជួរខោរបស់យើងចំនួន 10% ក៏ប៉ុន្តែវានឹងបន្ថែមdamageឲ្យយើងចំនួន 25% ទៅលើ hero ទាំងអស់របស់យើងវិញការទី2 Legacy Valor វានឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវ Magic Crystal Random ចំនួន1រួមទាំង hero ចំនួន2ដែលមានតម្លៃ3កាក់និង4កាក់ដែល hero ទាំងពីរហ្នឹងគឺមាន synergy ដូចគ្នាទៅនឹង Faction Magic Crystal ដែលយើងទទួលបាននឹងការទី3គឺ Dimensional Shot 2វាខ្លាំងជាង Dimensional Shot មួយដែលខ្ញុំបានបញ្យល់នៅកាត Q ដែល Dimensional កាត Q វាបានតែ 4% ទេតែកន្លែងកាតស្វាយនេះវានឹងទទួលបាន 6% ការទី4 Trust Fund ការនេះនៅពេលដែលយើង up commander ឡើងទៅដល់ level 8យើងនឹងទទួលបាន8កាក់ up ឡើង level 9នឹងទទួលបាន16កាក់និង up ឡើង level 10យើងនឹងទទួលបាន25កាក់ចូលមកដល់ការបន្តរបស់យើងគឺជាការ reinforcement គឺជាការមួយដែលអាចឲ្យយើងទទួលបាននៅ hero 4កាក់ផ្កាយ2ភ្លាមមកតែ hero 4កាក់ផ្កាយ2ដែលយើងទទួលបានយើងអត់ដឹងថាត្រូវបាន hero អីទេគឺ random hero ចូលមកដល់ការបន្តរបស់យើងគឺជាការ fast promotion ជាការមួយដែលមិនថាគេមិនថាខ្ញុំសុទ្ធតែមិនអាចអរំលងបានពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកការហ្នឹងហើយ hero ដំបូងដែលយើងទិញអំពី shop វានឹងឥតគិតថ្លៃហើយ hero ដែលយើងទិញមកហ្នឹងវានឹងឡើងផ្កាយ2អូតូហ្មងពេលច្រើនគេយកការហ្នឹងដើម្បីក្រាញយក hero 5កាប់ផ្កាយ2ឲ្យបានលឿនការទី3របស់យើង make search ក្រោយពេលដែលយើងយកកាតនឹងហើយ hero ដែលនៅជួរក្រោយរបស់យើងនឹងទទួលបាន 80% mana យកហ្មង
ចឹងវាអត់ខុសពីថា start game ភ្លាម hero នៅជួរក្រោយយើងប្រើ skill បានម្ដងភ្លាមទេសម្រាប់ការទី4ហ្នឹងគឺជាការដែលយើងទទួលបាន item enhance សភៅខ្ញុំភ្លេចយកដាក់មុខចូលមកដល់ការបន្ទាប់ racing festivity ជាការមួយដែលផ្ដល់ hero ឲ្យយើងក្រោយពេលដែលយើងយកការហ្នឹងដែលគិតតាម level របស់ commander របស់យើង level commander កាន់តែខ្ពស់តម្លៃ hero ដែលផ្ដល់ឲ្យកាន់តែថ្លៃឧទាហរណ៍ថានៅ level 9យើងអាចទទួលបាន hero 4 កាក់និងនៅ level 10យើងនឹងទទួលបាន hero 5 កាក់ជាការមួយដែលយកមកលេង late game ល្អបំផុតសម្រាប់ commander late game ដូចជា Lancelot Guinevere ឈូជាដើមការទី2របស់យើង fortify defense hero ដែលនៅសងខាង hero ដែលមាន item ចំនួន3នឹងទទួលបាននៃឈាមសបន្ថែមចំនួន 1400 ឈាមសពីលើឈាមស៊ីនរបស់គាត់ចូលមកដល់ការទី3 full loaded ជាការមួយដែលផ្ដល់ដើម្បី 20% ទៅឲ្យ hero ដែលមាន3 item នៅក្នុងខ្លួននិងការចុងក្រោយដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហើយចឹងវាជាការរបស់ cloud គាត់ដែលជា version enchant នឹងទទួលបាននៅកញ្ញាំ cloud មួយដោយក្រោយពី enchant item នឹងបង្កើនដើម្បីចំនួន 15% បន្ថែមទៀតចូលមកដល់ការ premium client គឺជាការមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ 35% ក្នុងការទទួលបានការ refresh ដែលឥតគិតថ្លៃបន្ទាប់ពីយើង refresh shop របស់យើងចង់បញ្ជាក់សម្រាប់ new player បន្តិចកន្លែងហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើង refresh អត់បានឬក៏យើង refresh បានមួយហើយយើងនឹង like ទទួលបានទេពោលគឺ 35% ហ្នឹងយើងអាចនឹង refresh បានការ refresh shop free បន្ទាប់ពីយើង refresh ហ្នឹងជាច្រើនដងនិយាយទៅ unlimited ហ្មងការ adequate stock នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការ refresh shop ឥតគិតថ្លៃចំនួន1រៀងរាល់ round ហើយបើសិនជា round នេះយើងអត់ refresh ហើយយើងរងចាំដល់ round ក្រោយការ refresh shop free ហ្នឹងវាអត់បាត់ទៅណាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសន្សំការ refresh shop ឥតគិតថ្លៃហ្នឹងដោយគ្មានដែនកំណត់ចំណែកការ glittering jewel 2មានន័យថាវាខ្លាំងជាង glittering jewel 1ដោយសារ glittering jewel 2នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការ refresh shop ដែលឥតគិតថ្លៃចំនួន13ដងហើយការ barrier seal 2ក៏ដូចគ្នាវានឹងផ្ដល់ឈាមឲ្យ hero នៅជួរខាងមុខ950ច្រើនជាងការ barrier seal 1ការ customize recruitment 2គឺផ្ដល់សំខាន់ទៅលើ hero 4 កាដោយបន្ថែមការស្វែងរករបស់វា 8% តែវាដូចគ្នាជាមួយនឹងការ customize recruitment មួយដែរដែលត្រូវកាត់បន្ថយ hero ផ្សេងទៀតចំនួន 2% វិញការ airdrop comment គឺជាការមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ hero 3 កាក់2ផ្កាយដោយ random យើងអត់ដឹងថាយើងទទួលបាន hero អីទេចំណែកការ reinforcement វិញយើងនឹងទទួលបាននៅ3 hero 4 កាក់ដោយយើងអត់ដឹងថាយើងនឹងទទួលបាន hero អីខ្លះទេនិងការ faithful ដែរយើងនឹងទទួលបាននៅ mirror device ចំនួន1ចូលមកដល់ការបន្ទាប់ការ elite team គឺជាការមួយនៅពេលដែលយើងយកហើយ hero ដែលមានតម្លៃក្រោម3កាក់នឹងបង្កើន attack speed ចំនួន 30% វាល្អលេងមែនទែនសម្រាប់ Mia Handbone ហើយនឹង Alice Fit Blade កាត់ Per Leveler វាមានសមត្ថភាពដូចទៅនឹង Elite Team ដែរវាគ្រាន់តែថា Per Leveler វាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ Hero 4 កាក់និង Hero 5 កាក់ហើយបន្ថែម Attack Speed តិចជាងការ Elite Team ដោយការ Per Leveler ផ្ដល់នៅ Attack Speed ឲ្យ Hero 4 និង 5 កាក់តែ 25% ទេសម្រាប់ការមួយទៀត Predator មិនដឹងតើអានត្រូវអត់ទេជាការមួយដែលផ្ដល់ឲ្យនៅ 35% Hybrid Attack និង 35% ឈាមបន្ថែមនៅពេលដែលយើងដាក់ Hero ដូចគ្នានៅលើក្តារតែមួយហើយនៅពេលដែល hero ណាមួយឡើងដល់ផ្កាយ3វានឹង drop hero 2ផ្កាយដែលជា hero ដែលយើងឡើងផ្កាយ3នឹងឲ្យទោះបីជា hero ហ្នឹងវាអស់ពី stock ក៏ដោយក៏វានៅតែតម្លាក់ឲ្យយើងដែរហើយវាគឺជាការដែលបំផុតសម្រាប់ Commander Elise ក៏ព្រោះថានៅពេលដែល Commander Elise up hero របស់គាត់ឡើងដល់ផ្កាយ3យើងនឹងទទួលបាន hero ផ្កាយ2មួយហើយ hero ផ្កាយ2ហ្នឹងគឺវាគ្រប់ល្មមធ្វើឲ្យ hero ផ្កាយ3យើងឡើងដល់ផ្កាយ4 direct យកហ្មងរីឯការ Solid Ally ដូចគ្នានឹង Solid Ally មួយដែរគ្រាន់តែថាវានឹងបង្កើន 3% Hybrid Attack រៀងរាល់ពេលមួយ synergy activate នៅតែល្អបំផុតសម្រាប់ Mystic Mail ចូលមកដល់ការ Demon Commander តាមពិតការហ្នឹងត្រូវដាក់ជាមួយ Astro ត្រូវដាក់ជាមួយ Neo B ទេតែដោយសារថាខ្ញុំធ្វើហួសហើយណាមួយវីដេអូខ្ញុំកាត់ 4-5 តង់នោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំកែអត់កើតទេមានតែបកស្រាយវានៅហ្នឹង Demon Commander កាតវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ Hero Amber Lord ដែលពាក់ item ចំនួន3នៅពេលដែល Hero Amber Lord ណាមួយដែលបានងាប់វានឹងបូកបន្ថែមឲ្យ Hero ដែលពាក់ item ចំនួន3ហ្នឹងនៅ 40% attack speed ហើយងាប់កាន់តែច្រើន attack speed កាន់តែឡើងឧទាហរណ៍ថាងាប់1បាន40ងាប់2បាន80ចឹងងាប់3វានឹងបាន120យីហុំទៅបូក40រហូតមិនមែនមានន័យថាងាប់អស់ហើយយើងទទួលបានតែប៉ុណ្្នឹងទេការ Vanguard Leader គឺជាការមួយដែលចង្រៃក៏ព្រោះថាវាបន្ថែមឲ្យយើងទៅ 25% នៅ Hybrid Attack ទេដែលសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរ game បានទេតែអីដែលចង្រៃនោះគឺថានៅពេលដែលយើងយកកាតនឹងហើយពេលដែលយើងចាញ់ game ឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវស៊ីតែ18 damage ទេវានឹងបន្ថែម2 damage ពីលើទៀតស្មើនឹងយើងត្រូវស៊ី20 damage ការ Rogue Missionary គឺជាការមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ Hero 4 ការចំនួន1ដែល Hero នឹងផងដែរនឹងមកជាមួយនឹង 25% damage បន្ថែមហើយនឹងមានឈាមច្រើនជាងមុន 1000 ឈាមទៀតចំណែកអាក្រក់តែមួយគត់របស់វាគឺ Random Hero ការបន្តរបស់យើង Pure Power 2គឺជាការមួយដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ28 Hybrid Attack បន្ថែមនៅពេលដែល Synergy យើងលើកឡើងគ្រប់6ការ Tekken Plot 2យើងនឹងទទួលបានដើម្បីបន្ថែមចំនួន 25% នៅពេលដែល Battle Start បាន8វិនាទីរីឯការ All Around Warrior 2គ្រប់ Hero ទាំងអស់នឹងទទួលបាននឹង160ឈាមបន្ថែម10 Hybrid
hybrid defense បន្ថែមជាមួយនឹង 5% hybrid attack សម្រាប់ hero ទាំងអស់ការ attack and defense 2នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ 10% បន្ថែម attack speed ជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយ stun 50% ការ upgrade ORB version boss fight នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការវាយឡើងឈាមបន្ថែមចំនួន 16% វាច្រើនជាងការ upgrade ORB version 1ធម្មតាមួយវាមិនដែលល្អជាង2ទេចូលមកដល់ការបន្ទាប់ Magic Immersion 2វាដូចគ្នាជាមួយ Magic Immersion 1ដែររៀងរាល់ពេលដែល hero ដែលមាន item ក្នុងខ្លួនវាយ basic attack ទៅលើ enemy នឹងទទួលបាន6 mana រៀងរាល់ basic attack ការ Steel Front នៅពេលដែលយើងដាក់ hero ចាប់ពី3ឡើងទៅនៅជួរខាងមុខ hero នៅជួរខាងមុខនឹងទទួលបាននៅ hybrid defense ចំនួន 32 រីឯការ Frontier Blade នៅពេលដែល battle start hero នៅចុងសងខាងរវាងក្តារនឹងទទួលបាន 28% hybrid attack finally ការ4ចុងក្រោយការ counter action គឺជាការមួយដែលផ្ដល់ឆេះឲ្យយើងចំនួន3នៅពេលដែល commander យើងធ្លាក់ឈាមខោម45ការ epic weapon នឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ4 goal ភ្លាមហើយនៅពេលដែលយើងឡើងដល់ level 8យើងនឹងទទួលបានឆេះចំនួន1ឡើងដល់ level 9យើងនឹងទទួលបានឆេះចំនួន1ទៀតដែលឆេះទាំងអស់នោះគឺជាឆេះ item ធម្មតាការបន្តមកយើងគឺជា payday card យើងនឹងទទួលបាន7 goal ភ្លាមនិងទទួលបាន7 goal បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងរយៈពេល2 round មានន័យថាក្នុងមួយ round យើងទទួលបាន7 goal សរុប goal ទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានគឺ21 goal ការចុងក្រោយរបស់យើង full throttle គឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើង up commander ឡើង level លឿនជាងមុន 15% ក៏ព្រោះថាវានឹងកាត់បន្ថយនៃចំនួន EXP 15% គឺជាចំនួន EXP ដែលយើងត្រូវការក្នុងការ up level ឧទាហរណ៍ថា EXP ដែលយើងត្រូវការគឺ100 EXP ចឹងដក 15% វាស្មើនឹងយើងត្រូវការតែ85 EXP តែប៉ុណ្ណោះទីបំផុតខ្ញុំបានបញ្ចប់វីដេអូដែលបញ្យល់អំពីកាត boss fight ចំនួន66កាតហើយពងកខ្ញុំក៏ទៅលេងរួចដែរអ្នកនរគ្នាឃើញថាវីដេអូហ្នឹងតែ11នាទី12នាទីទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ voice over នេះគឺសឹងថា 4-5 ម៉ោងហើយដោយដើមអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលបានមើលដល់កន្លែងហ្នឹងជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងពួកខ្ញុំចង់ហៅមុខអ្នកដែលអង្គុយស្ដាប់ខ្ញុំឡើង10នាទីជាងគឺថាអ្នកដែលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែ legend ហើយងាយមានណាគេទៅអង្គុយស្ដាប់វីដេអូ10នាទីជាងទេនិយាយមែនហើយសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាជួយ follow ខ្ញុំផងនៅពេលខ្ញុំគ្រប់ 2000 follower ខ្ញុំនឹងធ្វើការចាំប្រព័ន្ធយកអ្នកឈ្នះ2នាក់ខ្ញុំនឹងទិញ weekly pass ឲ្យម្នាក់មួយស្ដាប់មើលទៅវាអត់ច្រើនទេតែសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នាយល់ក៏ព្រោះថាវីដេអូ TikTok ខ្ញុំអត់មានបាន channel ទេ Facebook YouTube ក៏អត់បាន channel ដែរហើយខ្ញុំក៏អត់មាន website ណាមក support ខ្ញុំពីក្រោយដែរវត្តដែលខ្ញុំឲ្យហ្នឹងគឺជាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំលុយខ្ញុំផ្ទាល់ចុងក្រោយឲ្យយាយកំពុងក៏ទៅលេងរួចមែនតើហើយជំរាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា